ज्योतिर्मयी आपण मानक स्वागत करुची बीआर मूवीज द्वारा प्रस्तुत ओडिशार प्राचीन परंपरार एई ओडिया पाला आमर एई झरका कार्यक्रम रे। तबे ब्राह्मण विषय चारि जुगे चार कथा कहि पाला को बंद करी। ठीक ठीक रह सत्य जुग बाय ब्रह्माज्ञा धोइबे बोली प्रभु को पाद आसिले। हां हां जेतले ब्रह्मा 84 गंधी गंगा को आनी के आसन। हां ब्राह्मण अवतार प्रथम हेले सत्य जुग मीन अवतार माछ अवतार। अच्छा भगवान शंकर अनेले ब्रह्मा कमंडलटा को अनेई। अच्छा अच्छा आज्ञा कमंडलटा को अनेई पाद को धोइबो बोली। शंकर देखिले कहले ब्रह्मा अनेई काहे कमंडल शंकर डाकिले कहले ब्रह्मा कोन ए कमंडलटा काहे अनेईछ पानी ढाळीबी पद धोइबी का पाद ठाकुरंग पाद। ठाकुर कौन अवतार होती कि हाँ माने कहले प्रलय पयोधि जले द्रुत मानसी वेदं विहित बहित चरित्र मखेदम केशव धृत मीन शरीर जय जगदीश हरे। प्रभु मीन अवतार होती प्रभुंकर पाद को धोइबी बोली बाहरी माछ अवतार ये को पानी गंगा सिंधु सरस्वती च जमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरजु महेंद्र तनया चर्मेन्वेति रेणुका क्षिप्रा भगवती प्रिय सुर नदी चित्रोत्पला गंडुकी पुण्य पुण्य जला समुद्र सहिता कुर्बन्तु ते मंगल। बादपाला मते गायक माने पचारती कहते हे राउत भाई आमे श्लोक बोली बोली हालिया तुम को श्लोक गुड़ा कथारे कही दौच आमे 10-15टा श्लोक बोलला बेलू आमर पिढ़े पानी हो जाऊँ तुम 10-50टा श्लोक खाली कथारे कथारे कही दौच बोले भाई बहलिया श्लोक अच्छी केतले बोलबी तेणु से सब कथारे कही सारी दौच। 84 काठी गंगा ब्रह्मा एका बेले कौन की ढाली देले। शिव कहले ब्रह्मा तमे जो ढाल प्रभु को पाद को धोब मो आड़े टे बुहाई दब ना बुहाई देले कौन हम ना तमे धोइला बेले मु प्रभु को पाद को टे पाइदेवी प्रभु को पाद धुआ पानी टे पाइदेवी। ब्रह्मा कमंडल को अणेले 2 ठोपा पानी पड़ी कि नहीं कमंडल टाक सलखीदे। शिव कहले ब्रह्मा कमंडल क्या सलखिल ना माछर पाद अच्छी पाद पाऊनी आ माछटा परा निपा दिया माछर पाद नहीं पाद पाई धोई था तुम मत बुहाई दी था पादर तो माछर तो पाद ना मुझे कौ पाद को धोबी जे तुम बुहाई ना कौन केमी करवा ना आ कि दिन अपेक्षा कर। प्रभु एथर हेले कौन ना कच्छप अवतार कंछ क्षितिरिह विपुल तरे तब तिष्ठति पृष्ठे धरणी धारण किण चक्र गरिष्ठे केशव धृत कच्छप रूप जय जगदीश हरे। श्लोक बोलिया समय ना कंछ अवतार हेले बलुआ बलुआ कच्छप कंछ पिठी पृष्ठे पृथ्वी की धोइले कंछर पाद अच्छी ना ब्रह्मा ना शंकर डाकिले कहले ब्रह्मा एथर भूल हबनी ना नाई आर थरक माछर पाद नथिला बोली पाद पाइली तेणु पानी ढाली पाइली कंचर पाद अच्छे ढाली देवी जो प्रभु को पाद को धोईदेवी तोरे मत बुहाई देवी आज्ञा कंचर गोटे दुर्बलता अच्छी कौन से मनीष को देखिले पाद को खोलपा भितर भर्ती करदब। अच्छा अच्छा ये जेमिति ब्रह्मा को देखिला ये कौन गोटे आणिकी आउची हलदिया जिनसटे कमंडलटा सुना तैयारी ना कमंडलटा देखीदेला जो कंच पाद दीटा को नहीं खोलपा भितर भर्ती कर ब्रह्मा बुलुची चारिपट तक अनेक बुलू पाद पाइले ये धोब बोला शंकर पाटी बुझु पोक पशिजु कौन ना रे पाटी बंद करे आलू पोक पशिजु तुम ढाली न अरे कंच परा मत देखिकी पाद दीटा खोलपा भितर भरी करदेला आम पाइले तो ढाली परवर्ती से कथा पलैला कहले रह आउ किछि दिन अपेक्षा करे एथरक प्रभु हेले घुसुरी अवतार शिव धनु भांगेवा के मिथिला के गलु शिव धनु शिव धनु भांगेवा के मिथिला के गलु गौतम नारी हल्या पाछानु तारिलु तोर चरण लागी कैवर्तिया नौका छुटा हेला हो चकड़ोला पंडित मंडली मोर डेरी थे कन्न रही चानर
ହେବ ଆଲୋଚନା ଯେତେବେଳେ ରାମ ଯେତେବେଳେ କଇଁଛ ଯେ ପାଦ ଲୁଚାଇଲା ଶଙ୍କର ଯେ ପାଟି ବୁଝି ଅପେକ୍ଷା ରହିଲା ଏହାପରେ ବ୍ରହ୍ମା ତେଣେ ବୋଇଲେ ବଚନ ବୋଇଲେ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା ତୁ କର କି ବହନ କଚ୍ଛପ ଅବତାର ସରିଗଲା ପାଦ ଧୁଆ ହେଇପାରିଲାନି କି ବ୍ରହ୍ମା ଧୋଇ ପାଇଲେନି କି ଶିବ ପାଇପାରିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ବରାହ ଅବତାର ହେଲେ ଏଥରକ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ପାଦ ଚାରିଟା ଅଛି ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମା ଡାକିଲେ କଲେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ପାଟି ଏଥର ମେଲା କର ଆଉ ଭୁଲ ହବନି କାହିଁକି ୟାର କଇଁଛ ଭଳିଆ ପାଦ ନୁହଁ ଇଏ ଦେଖିଲେ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦବନି ଏଥରକ ପାଦ ଖୋଲା ରହିବ ଆଜ୍ଞା ଶଙ୍କର ଆଁ କଲେ କପିଳାସ କନ୍ଦରରେ ଇଏ 84 କାଠି ବ୍ରହ୍ମା ଢାଳିଲେ କାହାକୁ ନା ଅଣେଇଲେ ଢାଳିବେ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ କି ଦାନ୍ତରେ ଧଇଲେ ବସତି ଦଶନ ଶିଖରେ ଧରଣୀ ତବଲଗ୍ନା ଶଶିନୀ କଳଙ୍କ ଖଳୁ କଳେବ ନିମଗ୍ନା କେଶବ ଧୃତ ଶୁକର ରୂପ ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ ଯେତେବେଳେ ବିରାଟ ଘୁଷୁରୀ ରୂପରେ ଭଗବାନ ଦାନ୍ତ ଅଗରେ ପୃଥିବୀ କି ଧରିଲେ ଆଜ୍ଞା 50 କିଲୋ ମୁଣ୍ଡେଇବା ଲୋକଟା ଯଦି କାଦୁଅରେ ଯିବ ତା ପାଦ ଉପରେ ରହିବ ନା ଭିତରକୁ ପଶିବ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀଟାକୁ ଦାନ୍ତରେ ଧଇଲେ ଘୁଷୁରୀ ପାଦ ଗୁଡାକ ପଙ୍କ ଭିତରେ ପଶିଗଲା ବ୍ରହ୍ମା ଚାରିପଟ ବୁଲୁଛି ଶିବ କହିଲେ କିଏ ବ୍ରହ୍ମା ଡେରିକିଆ ଚଞ୍ଚଳ ଢାଳେ ମୋରେ ମତେ ବୁହା ବ୍ରହ୍ମା କଲେ ଶିବ ବନ୍ଦ କର ଗଣଗଣିଆ ମାଛ ପଶିଯିବେ ପାଟିରେ କଣ ପାଇଁ ପାଦ ପାଉନି ପାଦ ପଙ୍କ ଭିତରେ ପଶିଛି ମୁଁ ପାଇଲେ ସିନା ଢାଳନ୍ତି ଆଉ ଧୋଇଲେ ସିନା ବୁହାନ୍ତି ମୁଁ ତ ପାଦ ପାଉନି ଧୋଇବି କୋଉଠି ପୁଣି ଆଜ୍ଞା ଶିବ ପାଟି ବନ୍ଦ କଲେ ପୁଣି ଆଉ କିଛି ଦିନ ପଳେଇଲା ପ୍ରତି 10,000 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ ଅବତାର ହନ୍ତି ଏଥରକ ଅବତାର ହେଲେ ନରସିଂହ ଅବତାର ମୁଁ ନା କହୁଥିଲି ଆସନ ଉପରେ ହିରଣ୍ୟକୁ ଶୁଆଇ ଦେଲେ ଶୁଆଇ ଦେଇକି ନଖରେ ବକ୍ଷଟାକୁ ତାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ଦିଟାକୁ ଧରି ପକେଇଲା ଇଏ ନରସିଂହ ଶୀଘ୍ର ପାଦ ଗୁଡା ଛୋଟିଆ ମାଶାଳ ପାଦ ଇଏ ପାଦକୁ କଣ ଏ ମାନବର ପାଦକୁ କଣ କଲା ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ବଡ ବଡ ହାତରେ ଯେତେବେଳେ ଧରି ପକେଇଲା ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ପୂଜା ବୁଲୁଛି କହିଲା ଶିବ ମୁଁ ତ ପାଦ ପାଉନି ତୁଆଡେ ମୁହାଇବି କେମିତି ନା ପୁଣି ବନ୍ଦ କରିବି ନା ପୁଣି ବନ୍ଦ କରିବି 4ଟା ଅବତାର ପଳେଇଲା ଯେତେବେଳେ 4 ଅବତାର ପଳେଇଲା ଏଥରକ ପ୍ରଭୁ ହେଲେ ବାମନ ଅବତାର ଚଳୟ ସେ ବିକ୍ରମଣେ ବଳି ମଧୁତ ବାମନଂ ପଦ ନଖ ନିରେ ଜନିତ ଜନ ପାବନଂ କେଶବ ଧୃତ ବାମନ ରୂପ ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ ପ୍ରଭୁ ଏଥର ବାମନ ଅବତାର ହେଲେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଅଁଳିଆ କୁନି କୁନି ପାଦ ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା ମା ହଉଛି କେତେ ଆଙ୍ଗୁଳ ବାମନଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା କେତେ ଆଙ୍ଗୁଳ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଏଡ଼ିକିଟେ ନୁହଁ 52 ଆଙ୍ଗୁଳ ବୋଲେ ଏତେ ଉଠା 52 ଆଙ୍ଗୁଳ ଉଚ୍ଚତା ଆମର ହଉଛି ଆମେ କେତେ 84 ଆଙ୍ଗୁଳ 3 ହାତ ଚାଖେଣ୍ଡେ କିନ୍ତୁ ବାମନଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା ଜମା 52 ଆଙ୍ଗୁଳ ଆମର ହଉଛି କେତେ ନା 9 ଇଞ୍ଚିଆ ପାଦ ଆମ ଚାଖେଣ୍ଡରେ ଆମ ପାଦ ହଉଛି ଚାଖେଣ୍ଡେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତାଙ୍କ ଚାଖେଣ୍ଡରେ 52 ଆଙ୍ଗୁଳ ଉଚ୍ଚ ପାଦ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଡ଼ିକି ପାଦ ଛୋଟିଆ କୁନି କୁନି ପାଦ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ଏଥର ଡାକିଲେ କହିଲେ ଶଙ୍କର ପାଟି ଏଥର ଖୋଲ ଆଉ ଭୁଲ ହବନି ଟିକେ କାଦୁଅ ନାହିଁ କି ଏଇଟା ଘୁଷୁରୀ କଇଁଛ ପାଦ ନୁହଁ ଭିତରେ ପଶିଯିବ କି ମାଛ ନୁହିଆର ପାଦ ନାହିଁ ତମେ ଏଥର ଆଁ କର ମୁଁ ଏଥର ଧୋଇବି ତମ ଆଡେ ବୁହାଇଦେବି ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ବଳି କି ଦାନ ଦେବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏ ବଳି ଯେତେବେଳେ ଦାନ ଦେବାକୁ ଯାଏ ବଢେଇ ଦେଲେ ପାଦ ଗୋଟାଏ ପାଦରେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ବ୍ରହ୍ମା କୁଲାରେ ମଳୁ ଖୋଜୁଥିଲା କାକର ପାଣି ବୈଦ କହିଲା ଆରେ ମୁଁ ପାଦ ଖୋଜୁଥିଲି ପାଦ ଏବେ ଆସିକି ମୋ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବାମନଙ୍କର ପାଦ ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ଘୋଟିଗଲା ମା ମାନେ 84 କାଠି ଗଙ୍ଗାକୁ ବ୍ରହ୍ମା ଅଣେଇକି ସବୁ ଜାଗା ଢାଳି ଦେଲେ ଯେତେବେଳେ 84 କାଠି ଗଙ୍ଗାକୁ ଅଣେଇକି ଢାଳି ଦେଲେ ବୋଲେ ଅନେକ କାଳରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଇଏ କମଣ୍ଡଳେ ସଞ୍ଚି ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ପାଦ ଧୌତ ଅନେକ କାଳରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇବେ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଯାକ ଅଣେଇକି ଢାଳିଦେଲେ ମା କାଠିକ କେତେ କରି ମସ୍ତକେ କପଳେ 100 ଚିତା ଖଡମ୍ବରୁ ସେ କରେ ବ୍ରହ୍ମବେତା ଦାଦି
ବିଲି ବିଲି ଆଉଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁମେ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଛାଡ଼ିଲା ହେଇଗଲଣି ନା କଲେ କରି ମସ୍ତକେ କପଳେ ଇଏ ପୁରା ଚାଟଶାଳୀ ପାଠର ବହି କଲେ କରି ମସ୍ତକେ କପଳେ 100 ଚିତା ଗର୍ଭ ଶିଖରେ ବ୍ରହ୍ମବେତା ଜ୍ଞାନ ଗୁରୁ ବୋଲି ଦେବେ ଦେଲେ ବର ନମ ନମ ଗଣନାଥ ବିଦ୍ୟାବର କାଠିଏ ପଡ଼ିଲେ ଗଣେଶ୍ୱର ବେଦ ବିଦ୍ୟାରେ ଚିଣିଲେ 3 ପୁର ଜମା କାଠିଏ ପଢିଲେ ଗଣେଶ ବେଦ ବିଦ୍ୟାରେ 3 ପୁରକୁ ଚିଣିଲେ ପାଠ କେତେ କାଠି ପାଠ କେତେ କାଠି 4 କାଠି ହେଇଥିବ କଲେଜ ପଢୁଆ ପିଲା ଯଦି ଥାନ୍ତେ ମୁଁ ପଚାରନ୍ତି କେହି ତ ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ପଚାରନ୍ତି ଆରେ ପିଲେ ତମେ ତ ପାଠ ପଢିଛ କେତେ କାଠିରୁ କେତେ ପଢିଛ ନାଇଁ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ କାଠି ହିସାବ ନାହିଁ ଅରେ ଚିକୁ ତୁ ପୁରା କୁଆଡେ କଲେଜ ପଢୁଆରେ କହ ପାଠ କେତେ କାଠି କହ ସେମିତି ଗଙ୍ଗା କେତେ କାଠି 84 କାଠି ଗଙ୍ଗା କାଠିକୁ କେତେ 84 କାଠି ଗଙ୍ଗା ଯେତେବେଳେ ଏଟା ଉହ ରହିଲା ଏଟା ଉହ ରହିଲା ଆଉ କେତେବେଳେ ପାଲା ହେଲେ କଥା ଆଲୋଚନା ହବ ଆଉ କୁ ଆମକୁ ଡାକିବେ ଯେ ଆମେ ଆଉ ପାଲା ଗାଇବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର 21 ଥିଲା ବୋଲି ଡାକିଥିଲେ ତାହେଲେ 84 କାଠି ଗଙ୍ଗାକୁ ଅଣେଇକି ଢାଳିଦେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କର ବାଁ କାଣିଆ ଗୁଠି ନଖ କୋଣକୁ ପାଇଲାନି କଲେ ପାଦକୁ ନଣ୍ଟେ ମନ୍ଦା କିନି ବହି ପାଦକୁ ନଣ୍ଟେ ମନ୍ଦା ତୁଷାର କଣିକା ପ୍ରାୟ କୋଣରେ ରହିଲା ଗୋଟାଏ କାକର ଟୋପା ଭଳିଆ ଭଗବାନଙ୍କର ବାଁ କାଣିଆ ଗୁଠି ନଖ କୋଣରେ 84 କାଠି ଗଙ୍ଗା ଲୁଚିଗଲା ସମୟ ତ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ 10-15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସାରିବେ ହଉ ମଝିରେ ଟିକେ ଲାଇନଟା ଟ୍ରବଲ କରିଦେଲା ବସୁ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ନିକୁଛା କଥା ହଉନି କଣ ନିକୁଛା କଥା ଜଣେ ଗାୟକ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଖଇନି ମାଗିକି ଖାଉଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଖଇନି ଖିଆ ଗାୟକୁ ଆଣିବନି ଔଷଧ ପଇଲା ରେ କୁହ ଦାଦି 84 କାଠି ଗଙ୍ଗାକୁ ବ୍ରହ୍ମା କେବଳ ଅଣେଇକି ଢାଳିଦେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ବାଁ କାଣିଆ ଗୋଟିଏ ନଖ କୋଣରେ ଗୋଟେ କାକର ଟୋପା ଭଳିଆ ଲୁଚିଗଲା ଶିବ ଅନେଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ଧୋଇଲେ ମୁହଁରେ ବୁହାଇବେ ମୁଁ ଟିକେ ପାଇବି ନାଇଁ ବାହାରୁଛି ପାଣି ବ୍ରହ୍ମା ଧୋଇବେ ନା ଶିବଙ୍କୁ ଦେବେ ସେ ପିଇବେ ବ୍ରହ୍ମା ଏଠି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ କାହାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଭଗବାନ ବାମନକୁ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଧୋଇବି ଧୋଇବି ବୋଲି 4 ଯୁଗ 4 ଅବତାର ଗଲା ତୋର ପାଦକୁ ଧୁଆଇ ତ ଦେଲୁ ନା ହେ ହେ ଟକା ଦେଲା ମୁହିଁ ପ୍ରଜାପତି ବ୍ରହ୍ମା ଏବେ ତୋତେ ଦେଉଅଛି ଅଭିଶାପ ଯେଉଁ ପାଦରେ ମୋ 84 କାଠି ଗଙ୍ଗାକୁ କରିଲୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେହି ପାଦକୁ ଯେ ତୋହର ପରାୟ ଯେଉଁଠି ମାରିବ ସର ସେହି ପାଦରେ ଯେ ସର ବାଜିଲେ କି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇବ ତୋହର ବ୍ରହ୍ମାଭିଶାପ ବୋଲେ ଯୋଉ ପାଦରେ ଲୁଚେଇଲୁ ମୋ ଗଙ୍ଗାକୁ ସେଇ ପାଦକୁ ଯିଏ ମାରିବ ତୁ ମରିବୁ ସେଇ ପାଦରେ ବାଜିଲା ଯାରା ସବରର ସର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ସେଇ ପାଦକୁ କାମୁଡ଼ିଲା କାଳିଅ ନାଗ ଭଗବାନ ବିଷାକ୍ତ ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଠି ହେଇଛି ସେଇ ପାଦରେ ହେଇଛି ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ତୋ ପାଦକୁ ମତେ ଧୁଆଇ ଦେଲୁନି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଧୋଇବି କେମିତି ଧୋଇବି କେମିତି 4 ଯୁଗରେ ମୁଁ 4 ଥର ପରେ କୈବର୍ତ୍ତଟି ହୋଇବି ସତ୍ୟ ତା ଦପର କଳିରେ ତୋହର ପାଦ ଧୋଇବି 4 ଯୁଗରେ 4 କୈବର୍ତ୍ତ ହେଇଛି ଏ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଆଉ କୈବର୍ତ୍ତ ଆଡେ ଗଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ରାତି ପାଲା ହେଇଯିବ ଭାତ ଗଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ହେଲାଣି ଆଉ ଯାଇପାରିବାନି ବ୍ରହ୍ମା ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଯୋଉ ପାଦରେ ତୁ ଗଙ୍ଗାକୁ ଲୁଚେଇ ଦେଲୁ
সেই পাদরে যারা সবর সর মারিব সেই পাদକୁ କାଳିଅ ନାଗ ଦଂଶନ କରିବ ଅଭିଶାପ ଦଉ ଆଉ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋ ପାଦ ମୁଁ ନ ଧୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋର ମାନବୀୟ ଲୀଳା ସରିବନି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କୈବର୍ତ୍ତ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ସତ୍ୟ ଦାସ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇଲେ। ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ କୈବର୍ତ୍ତ ହେଲେ ସୁକୀର୍ତ୍ତି ରାମ ଅବତାରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇଲେ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ହେଲେ ଦୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇଲେ। କୃଷ୍ଣ ଅବତାରରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାକୁ ଆଣିବାକୁ ପାତାଳକୁ ଯାଇଥିଲେ। କଳିଯୁଗରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ହୁଗୁଳି ନଦୀ ପାର ହେଇକି ଗଙ୍ଗାର ଗୋଟାଏ ଶାଖା ହଉଛି ହୁଗୁଳି ଧର୍ମାକୃତି କୈବର୍ତ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇଲା। ଇଏ କୈବର୍ତ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ରାତିର ପାଲା। ଆମର କଥା କୋଉଠି ଥିଲା? ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏ କଥା କାହାକୁ ନା କହୁଛନ୍ତି ରାବଣ। କହିଲେ ରାବଣ ତୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ପୁରୁଷ ମତେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛୁ ମୁଁ ଖଣ୍ଡିଆ ହେବି। ଏ ଯୁଗରେ ନୁହଁ ଏ ଯୁଗରେ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଲେ ତୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବ। ଆଗାମୀ ଯୁଗରେ ତମେ ହବ ଦନ୍ତବକ୍ର ଶିଶୁପାଳ। ମୁଁ ଯଦି ଖଣ୍ଡିଆ ହେବି କୃଷ୍ଣ ଅବତାର କାହ୍ନା ଅବତାର ହେବି କେତେବେଳେ ତୋତେ ମାରିକି ପୁଣି ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି କରେଇବି କେତେବେଳେ। ତେଣୁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମୁଁ କାହ୍ନା ଅବତାର ହେଇସାରିଲା ପରେ ଯାରା ମାରିବ ମୋର ବାଁ ପାଦକୁ ବ୍ରହ୍ମା ଅଭିଶାପ ସେଇଠି ଫଳବତୀ ହବ। କାହ୍ନା ଅବତାରେ ଯାରା ସରେ ମରି ମୁଁ ହିଁ ଯେ ହୋଇବି ପୋଡ଼ା। ଅର୍ଜୁନ ମତେ ମୋଡ଼ା କରି ପୋଡ଼ା ଭସାଇବ ନେଇ ଦୋଡ଼ା। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ମତେ ଭସେଇ ଦବ। ଭସେଇ ଦେଲେ ମୁଁ ଲାଗିବି ଯାଇକି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା। କୋଉଠି ଲାଗିବି? ଟିକ ନାମ ଉଜା ବାଙ୍କି ମୁହାଣୀ ସେଠାରେ ଦାରୁ ହୋଇବି। ବିଶ୍ୱାବସୁ ଶବର ହାତ ଲଗାଇଲେ କୂଳକୁ ମୁହିଁ ଆସିବି। ବୁଢ଼ା ବଢ଼େଇର ରୂପରେ ମୋହିତ ନିଜକୁ ନିଏ କରିବି। ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ରାଜା ଗୁଣ୍ଡିଚା ରାଣୀକି ବଚନ ମୁଁ ଦେଇଥିବି। କହିବି ରେ ରାଜା ରାଣୀ ତୁମେ ପରା ଦୁଆର ଖୋଲିବ ନାହିଁ। 21 ଦିନ ଖାଇବା ପିଇବା ବନ୍ଦ ହେବ ମୋର ତହିଁ। ଗୁଣ୍ଡିଚା ରାଣୀ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ରାଜାକୁ ଦେଉଳ ତିଆରି ସାରିଲା ପରେ ଛୋଟିଆ ଦେଉଳରେ ବଡ ଦିଅ ଶୋଭା ପାଇବ କେମିତି? ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ବୁଢା ବଢେଇ ରୂପରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବି। ଦାରୁ ରୂପ ତିଆରି ହେବି। ବୁଢା ବଢେଇ ରୂପରେ ତିଆରି କରୁଥିଲା ବେଳେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ରାଣୀ ସବୁଦିନ ଯାଇକି ବନ୍ଦ କବାଟ ପାଖରେ କାନଉଥିବ ଠକ ଠକ ଶୁଭୁଛି କି ନାହିଁ। ଠକ ଠକ ଶୁଭୁଛି 19 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠକ ଠକ ଶୁଭୁଛି। 20 ଦିନ ସକାଳୁ ଯାଇକି ଗୁଣ୍ଡିଚା ପହଞ୍ଚିଲା। ଦେଖିଲା ସେଦିନ ଠକ ଠକ ଆଉ ବଢେଇ ଶୁଭୁ ନାହିଁ। ଗୁଣ୍ଡିଚା ଭାବିଲା ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ବୁଢା ତ ଯାଇଛି ଭରି। କହିଲା 19 ଦିନ ହେଲା ଖାଉନଥିଲା ପିଉନଥିଲା କବାଟ କବାକ୍ଷ ବନ୍ଦ। ଏ ଭିତରେ କଣ ଆଜି ଠକ ଠକ ଶୁଭୁନି? ଆଜି 20 ଦିନ ବୁଢା ବଢେଇ ମରିଗଲା ନ ଖାଇ ନ ପିଇ। କହିଲା ଏତେ 80 ବର୍ଷର ବୁଢାଟା ମରିଲା ଇଏ ଦୋଷ ମୁଠାରେ ଲାଗିବ। କେଉଁପରି ସିଏ ମରିଛି ଆଜ୍ଞା ସେ କବାଟ ଖୋଲିଲା। କବାଟ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବୁଢା ବଢେଇ ତ ନାହିଁ। 3 ଜଣ ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି ଅଧା ଅଧା ଗଡା ହୋଇ। ଦେଖିଲା ବୁଢା ବଢେଇ ନାହିଁ। 3 ଜଣ ଅଧା ଅଧା ତିଆରି କି ଅଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ହାତ ନାହିଁ ଗୋଡ ନାହିଁ ପାଦ ନାହିଁ। ଏ ହାତ ନାହିଁ ଗୋଡ ନାହିଁ କାନ ନାହିଁ ନାକ ନାହିଁ। ଏ 2 ଜଣଙ୍କର ଏତକ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବିଚାର କରିବ ପଣ୍ଡିତ ସମାଜ ମୁଁ କହିଥିଲି ଅଧା ଗଢା ଜଗନ୍ନାଥ। ରାବଣ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲା ତୁ ଅଧା ଗଢା ହେଇକି ରହିବୁ କଳିଯୁଗରେ ଖଣ୍ଡିଆ ହବୁ। ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥ ବଳରାମ ତ ଅସ୍ତ୍ର ନେଇଥିଲେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରୂପରେ ସିଏ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଲେ। ସୁଭଦ୍ରା ତ କିଛି ଦୋଷ କରିନଥିଲେ। ତୁମେ ଦେଖିବ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳରାମଙ୍କର ଅଧା ଗଢା ଦିଅ ହାତ ନାହିଁ ଗୋଡ ନାହିଁ ଅଧା ଅଧା ଶରୀର। କିନ୍ତୁ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ମୋଟେ ନାହିଁ ହାତ ନାହିଁ ଗୋଡ ନାହିଁ ଖାଲି ଗଣ୍ଡିଟା ଉହା ହେଇଛି। କାହିଁକି? ୟା ଉତ୍ତର କିଏ ଦେବ? ୟା ଉତ୍ତର ତ ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠାରେ ଖୋଜିଲେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏଇଠାରୁ ଏବେ ଆଣିକି
श्याम देवटी धम तई निश्चिंत या कमेंट्री हम कमेंट्री निश्चित किसी दर्शक श्रोता मंडली कमेंट करेंगे जे गायक महाशय तुम कहल जगन्नाथ खंडिया हेले अभिशापुर बलदेव खंडिया हेले अभिशापुर सुभद्रा कहीं खंडिया हेले या उत्तर रखिलनी तेणु आज्ञा आउ गोटे केतबेले को बही जिते यूट्यूब को आम छाड़ा से या उत्तर देवी तेणु या कमेंट किसी करेंगे दर्शक आउ श्रोता बंधु को मोर विनम्र निवेदन आउ यही बाणिकी विश्राय देवटी दिन बसंत श्रोता मानकर मंगल करिवे देव प्रभु जगन्नाथ जल टेकी चक्रे नारायण कर सदा छाई समस्तंकर जे मंगल विधान करिवे पीर गोसाई प्रसाद सतिले पतित पावन क्षमाची देवे निजर तेणुकरी तुम्हें पतित मानक करू छटी उधार माँ मौसी मो भौणी मैंने दियो परा हुलहुली हुलहुली संगे आनंद मन भाई मैंने हरि 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 बोल हुलहुली करताली गोटे स्वर सत्य दरबार उछुली पड़ जगन्नाथंकर 21 पाला ये संपूर्ण आनंद मन आउ थे सब बोल परा हरिजन हौ मेल होती मोर पंडित मंडली सभी मंगल करेंगे प्रभु वनमाली संख्य जल टेकी चक्र कर सर्वरिष्ठ खंडी थे फकीर गोसाई दिन जन शरण रक्षण चका डोला बड़ देउल भितर प्रभु लगाई चलिला पतित पावन पतित मानक उद्धार करने ये माणिया बंध माणिया साई रे विजय कर दिन जन शरण रक्षण महाबाहु संपूर्ण सागरे हरिबोल हुलहुली करताली दियो ये भारत वर्षर दुख दूर दर्शक बंधु आम प्रोग्राम टी आपको केमती लगिला यार मतामत दिंतु लाइक करूँ शेयर करूँ आउ हाँ सब्सक्राइब करने को केवे भूलतुनि। नमस्कार।